سے زیادہ اچھا سبق اور خوبصورت سبق میں سمجھتی ہوں یہ ہے چند محنت پسند خیرت مند. اٹس اے لولی اسٹوری بچوں. میں اس کی اسٹوری سنانے لگی ہوں آپ کو. اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد. اچھا ذرا مولانا محمد حسین آزاد کی کوالٹی دیکھ لیتے ہیں کرتے کیا ہیں. ان کو شوق تھا فینٹیسی لکھنے کا, یعنی ایسی خوبصورت باتیں لکھنے کا جس کا کوئی زندگی عام روٹین سے تعلق اور واسطہ نہ ہو. انہوں نے بے جان چیزوں کو زندگی کا روپ دے دیا, بے جان الفاظ کو زندہ کر دیا, اور یہی ان کی خصوصیت جو ہے وہ انہیں کامیاب کرتی ہے. اس سارے عمل کو جو ہمارے پاس مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, اس کو جو ہے اس کو کہتے ہیں تمثیلی انداز بیان. کیا کہتے ہیں؟ تمثیلی انداز بیان. اب تمثیل میں کیا ہوتا ہے, کہانی ہوتی ہے اسٹوری کی طرح سے لمبی چلتی جاتی ہے اور جس میں کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب میں ہمیشہ, اب مجھے دوسروں کا نہیں پتہ ہے, لیکن میں اس چیپٹر کو جب پڑھتی ہوں نا تو مجھے اس کی جو کہانی ہے وہ اتنی سبق آموز نظر آتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جب پڑھانے بیٹھتی ہوں تو میں پہلے باقاعدہ طور پہ چیپٹر پڑھا لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور سمجھ بھی آتا ہے. تو جب ہم تشریحات میں جائیں گے, عام طور پہ اس کی تشریحات آتی ہیں, جب تشریحات آتی ہیں تب آپ اس میں وہ چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں وہ بھی بتاؤں گی. پہلے میں اس کی کہانی سنا دوں, ایک خلاصہ ہے پورا, سن لیجیے, اس کو یاد رکھیے گا اچھے سے. مصنف کہتے ہیں کہ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و حال کے روایت کرتے ہیں کہ ایک جب دنیا میں گناہ کا داغ نہیں لگا تھا تو ایک ملک تھا جس کا نام تھا ملک فراق تھا, اور اس کا بادشاہ تھا اس کا بادشاہ تھا رحم دل. ٹھیک ہے. اچھا اب میں اس کو اور آسان کر دوں, یہ تھوڑا لینگویج تھوڑی سی عجیب ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے مصنف لکھتے ہیں کہ بہت پرانی زمانے کا ذکر ہے کہ ملک فراق تھا جس کا بادشاہ خسرو آرام تھا, اور بادشاہ اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنی رعایا سے کچھ نہیں چاہتا تھا, نہ خدمت, نہ ٹیکس, نہ ہی کوئی اور چیز. وہ صرف ہی چاہتا خوش رہیں, آرام سے رہیں, کھائیں پئیں, موسم کو انجوائے کریں, اور جو ہے وہ جو ملک تھا اس کے اندر زندگی کو اچھے سے گزاریں. اور اس ملک میں جو ہمیشہ صبح کا موسم تھا, صبح کا وقت تھا, باہر کا موسم تھا, نہ گرمی تھی نہ سردی تھی, پانی بھی جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا تھا, جاڑے کی سختی بھی نہیں تھی, ٹھنڈے اور میٹھے نہروں میں پانی بہتے تھے, چشمے پہ لوگ جھکتے منہ لگا کر تازہ پانی پیتے جو شربت کی طرح سے میٹھا تھا. ان کو صحت اور تندرستی ملتی تھی, اور جا بجا درختوں کی جھرمٹ تھے, سب چین سے زندگی گزار رہے تھے. لیکن ہوا کیا کہ ان سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور فارغ بال تھیں. لیکن ہوا کیا, ایک دن اتفاقاً جو ہے ملک کے سامنے جو ہے وسیع تختہ پھولوں کا کھلا اور عالم مہک گیا, مگر اس کی بھوک گرم اور تیز تھی اس تختے کی, اور اس کی وجہ سے لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں. ہر کے دل میں خود بخود کھٹک پیدا ہو گئی کہ وہ سامان عیش جو ہے وہ جمع کر لیں اور اس کے پاس نہ جائے, کسی اور کی طرف نہ جائے. تو اس غرض سے جو گلزار تھا اس میں گلگشت کرنے کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس آتے, کبھی سینہ زوری کے شیطان آتے, چلاکیاں دکھاتے, ایک دوسرے کے جو ہے وہ غارت گری کے جو ہے وہ ڈاکے مارنے لگتے. آرام و راحت کے سبب آرام و راحت اس طرح سے پیدا ہونے لگا کہ سب لوگوں میں خود پسندی آ گئی, لوگ جو ہیں لالچی ہو گئے, منافق ہو گئے, اور جو سب لالچی اور جو ہے وہ دھوکے باز ہو گئے. اور ان کی صحبت جو ہے وہ یہ تھی کہ دولت ہی پیمانہ ہے, یعنی اس کے پاس ہے اور میرے پاس ہے تو بھی جلن کی بات ہے, اور میرے پاس ہے تو اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تب میں زیادہ خوش ہو سکوں گا. یہ میعان جو ہے وہ بن چکا تھا. ہر طرف ہر کوئی اپنے آپ کو محتاج خیال کرنے لگا. تو اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کے دونوں آ گئے ملک میں. اب انسان کا جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. انسانوں نے کیا کیا کہ نئے لوگ آ گئے, کیونکہ چلاکی اور مکاری تھوڑی زیادہ نظر آ رہی ہے, اچھائی خوبصورتی ان کو نظر آ رہی, تو ان کو خسرو امان بھول گیا. انہوں نے کہا چھوڑو بھائی خسرو آرام کو, ہمیں ان کے پاس جانا ہے. کس کے پاس؟ افلاس اور احتیاج کے پاس ہم نے جانا ہے. اور چنانچہ سب کے سب ان کے مرید ہو گئے, اپنے تئیں حاجت مند ایک دوسرے کو ظاہر کرنے لگے, بیکاری بننے لگے, مانگنے لگے اور کہنے لگے ہائے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہم تو فقیر ہو گئے. اور اس کے اندر وہ فخر محسوس کرتے تھے.
होते होते क्या हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया और हर निज़ाम मुल्क का तबाह हो गया, कोई इस्लाह ही नहीं हो रही थी। सब जो है दुख तो सह सकते थे, मगर अब क्या हुआ, कहर पड़ गया, खुशहाली हो गई। अब ये सब के लिए बड़ा मसला है। अब बाकी तो दुख सहा जा सकता है, लेकिन भूखा कौन रहे। लिहाजा जो है सारी नहुस्तें एहतजाज और अफलास की नहुसत से इनके अंदर दाखिल हुई और सब ने अपने किए पे बहुत पछताए, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वो आलम का रंग देख के वहाँ के उस वक्त खुसरो आराम के मुल्क के जो दो बहुत ही होशियार किस्म के लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो तदबीर और मशवरा थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई छोड़ो यार, हम तो किनारा कश होते हैं, और जाके उन्होंने सेब के बाग में झूला लगाया और वो झूला झूलते वहाँ पे। और अगर कोई उनके पास चला जाता ज़रूरतमंद तो उनकी वो मदद कर दिया करते थे। तो किसी सब ने तय किया कि हम जाते हैं तदबीर और मशवरा के पास और उससे मदद मांगते हैं। जब आए तो वो बड़ा हंसे, उन्होंने कहा तुम तो कोई बेवकूफ़, तुमने अपने हाथों से ही फरिश्ता सीरत बादशाह को जो है वो दफ़ा कर दिया, तुम तो उसका शुक्र अदा करते, लेकिन तुमने अपने हाथों से मुसीबत खड़ी कर दी। अब अफलास बड़ी बुरी बला है, इंसान को जो है बेबस कर देती है, और देखो इस मुल्क के फ़राख को कैसा तबाह कर दिया। तो दोनों के बाग जो हैं हरे भरे सब बर्बाद हो गए। लेकिन खैर हमने सुना है कि एहतियाज और अफलास का एक बेटा है, इसका नाम मेहनत पसंद खैरमंद है, इसका रंग ढंग भी बड़ा अच्छा है। तो हाँ, सब कुछ है, लेकिन इसने उम्मीद का दूध पिया है, हुनरबंदी ने इसे पाला है और कमाल का शागिर्द है। तो हो सके जाके इसकी मदद करो, और इसका जो है वो बेटा है, देखो क्या कर सकते हो, अगर उससे मदद कर ली तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो फलानी जगह पर रहता है पहाड़ों के ऊपर, तुम वहाँ जाओगे और उससे अपना जिक्र करोगे, मान गया तो फिर तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। चेहरा इसका हवा से झुर्राया हुआ है। तो जब ये पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक जवान हैकल, कवि हैकल खड़ा है, उसका चेहरा झुर्राया हुआ है हवा से, और वो उसने जो है वो मुशक्क़त से उसका बदन जो है वो ईंठा हुआ है और हड्डियाँ उभरी हुई हैं। एक हाथ में खेती का सामान है, एक हाथ में जो है उसने बीमारी का सामान पकड़ा हुआ है, यानी जिससे घर बनाते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी एक बहुत बड़े बुर्ज की इमारत डाली है। खैर सब ने झुक के सलाम किया, अपनी अपनी मुसीबतें बताई, दास्तान सुनाई। वो इन्हें देखा, उसने बहुत हंसा। हंसने के बाद उसने कहा कि इंसानों, नादानों, आराम के बंदो, तुम लोग तो बड़े ही नाकारा निकले, और तुम्हारे लिए उम्मीद और राह की बचाओ अगर है तो हमारे हाथ में है। खुसरो आराम एक कमज़ोर आदमी था, तुम इसलिए वो तुम्हें सब कुछ छोड़ के तुम्हें मुसीबत में डाल के भाग गया। अब खैर साली और जो है मजबूरी आ चुकी है, तो पहले हमले में वो छोड़ के भागा ऐसा, तो ये तो अब तुम्हें मंदार में उसने डबो दिया है, लेकिन तुम अब ऐसा करोगे, हमारी खिदमत में हाजिर होगे, जो कहूँगा वो करोगे तो कामयाब हो जाएगा। तो उसने कहा कि जब मैं अगर तुमने मेरी बात मानी तो फिर क्या होगा, फिर हम तुम्हारे लिए 500 मछलियाँ निकालेंगे, परिंदे जंगल से चरिंदे निकालेंगे, ज़मीन का पेट चाक करेंगे, पहाड़ों की अंतरियाँ निकाल लेंगे, और ऐसे ऐसे जवाहरात निकालेंगे तुम सोच नहीं सकते। और पहाड़ के, और फिर तुम जो है जब पहाड़ों के जंगल काटोगे, पहाड़ उखाड़ोगे, देखना ज़माना कैसे तुम्हारे कदमों में होगा। बस इन बातों से उसने अब सबका दिल जो है वो लुभा लिया, और वो भी समझे कि मेहनत पसंद जो है वो बनी आदम का खैर खा है, लिहाजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उसने कहा देखो भाई, हिम्मत और तहम्मुल, मेरे 2 अफ़सर हैं, इनको साथ ले जाओ, जो ये कहें इनका मानना, और फिर उसके बाद मेरे पास आना। तो खैर सारे लोग उनके साथ जो है चले गए, और फिर सब ने जो है वो पहाड़ों में ले गए। हिम्मत और तहम्मुल, उन्हें कानें खोदी, उन्होंने ज़मीनों को हमवार किया, दरियाओं के रुख मोड़ दिए, ज़मीनों को काश्त किया, और दीमक की तरह रोए ज़मीन पर साले फैले। आलम सूरत जो है मुल्क फ़राख का मौसम ही बदल गया। हर तरफ जो है रंग ढंग हो गए, खेत जो है वो सोना उगलने लगे, बारिशें होने लगी, दरख्त हरियाली वाले हो गए, शहरों में बाज़ार सज गए, हर तरफ खुशी और गहमा गहमी होने लगी। जहाँ भूखे लोग थे वहाँ पेट भर गए सबके। और फिर जो है सब ने जो है मेहनत पसंद खैरमंद का फर्माबरदार रैया बन के, उनकी राया बन के रहने लगे, और मेहनत पसंद का उसे लक़ब दिया, सुल्तान मेहनत पसंद का लक़ब भी दिया। और इस तरह से मुल्क कायम हुआ, और उसने शहर कायम करके अपनी सल्तनत कायम कर ली। ठीक है, इनकी बुक का नाम था नहरंग ख़याल। याद रहेगा, ये खुलासा है। ये भी 1.5 पेज का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तफ़सील लिखने की क़तई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने भी जो बयान किया, थोड़ी सी इसमें तफ़सील हो सकती थी, लेकिन इसको हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो कहानी को अच्छे से याद कर लेना। और दूसरा, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो पता है ये एक पूरी की पूरा मज़मून है आप लोगों का 20 नंबर का आता है कि जब आप मेहनत के फ़ायदे लिखते हैं और नाकामी के असबाब लिखते हैं, तो उसके अंदर ये चैप्टर मिसाल के तौर पे आ सकता है। अगर आप पाकिस्तान की तश्कील देखें, तो आपको पता है ना पाकिस्तान कैसे जो है वो बना, मुसलमान कैसे 1857 की जंग आज़ादी से पहले कैसे हालात थे, मुसलमानों ने किस तरह से अपने हाथों से सब कुछ ख़त्म किया। मुल्क फ़राख था ना, ऐश पड़े हुए थे, वो बहादुर शाह ज़फ़र आराम करता था, शराबें पीता था। इवन जंग के ऊपर भी जो है वो छकड़े भर के जाते थे शराबों के, मेवों के और तवाइफ़ों के, और इन्होंने ज़िंदगी जो है वो आज़ाब कर दी थी। और मुल्क में कौन सा वो मज़हब था,
دین الہی دین اکبری جو ہے قائم کر دیا تھا، بادشاہ کو جھک کے سلام کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، ہندو مسلم شادیاں ہونے لگی تھی، تو اس میں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی تو سب نے اپنے ہاتھوں سے کھڈے کھود لیے۔ اب آپ دیکھیں مسلمانوں، یہ کہانی بالکل ان سے ملتی جلتی نہیں ہے، مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو نہیں تباہ کیا۔ اور پھر جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح، ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے تھے، پتلے سوکھے سے جھرایا ہوا بدن سارا کچھ، انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ سے زندگی کا ہنر دیا، دوبارہ سے بتایا کہ دیکھو تم کیا کر سکتے ہو، تم نے زندگی کو ایسے گزارا، اس طرح سے گزارا کہ اگر تم نے یہ کر لیا تو یہ نہیں، غلطیاں بتائیں، پھر غلطیوں بتانے کے بعد ان کو پریکٹیکلی سکھایا، سکھانے کے بعد پھر آگے بڑھے۔ تو بچوں یہ تھا پورا، میں نے پسند کیا، اس کو سوچ سمجھ کے کیجیے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت امپورٹنٹ چیپٹر، ٹھیک ہے۔